Students, so now let us start with your next chapter of unit 2. So the name of the chapter is Our Urgent Need for Self-Esteem. It is on page number 38. So now let us begin, and the name of the writer is Nathaniel Branden. So let us start. Our urgent need for self-esteem. So urgent need is a very big need, something that you cannot do without. Okay, so our the need for self-esteem is urgent. It is a very great need, and self-esteem is something that we cannot do without. Okay, so first of all, what is the meaning of self-esteem? So self-esteem is simply our opinion of our own self. So self-esteem is an individual's subjective evaluation of their own worth. Okay, so ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? self-esteem. So self-esteem, some people have high self-esteem and some people have low self-esteem. Okay, so our urgent need for self-esteem means कि ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ high ਹੋਵੇ. Only then we can live a happy life. Only then we can live a successful life. So ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਨੈਥਾਨੀਅਲ ਬ੍ਰੈਂਡਨ. So ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ. So he was a Canadian American psychotherapist and writer known for his work in the psychology of self-esteem. So ਇਹਨੇ self-esteem ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ. And he was born in Brampton, Canada on 9th April 1930 and he died on 3rd December 2014. Okay, so ਇਹਨੇ self-esteem ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ. So I hope you know the meaning of self-esteem. So self-esteem basically is our opinion of our own self, our evaluation of our own self. ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? self-esteem. So ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ. ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ. So in this essay, Nathaniel Branden attempts to define self-esteem. So in the introduction ही देखो, he discusses the differences between high and low self-esteem and the need to possess high self-esteem. So ਜਿਹੜੀ self-esteem है high है ते low है. जो the people who think who have a good image of their own selves, they have high self-esteem. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ we are worthless, they have a low self-esteem. ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ he has stressed upon the need to possess high self-esteem, ਕਿ we should have a high self-esteem. So it is a basic human need. So and it is required to face the, ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ introduction ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ to the chapter only. So it is a very interesting and a very inspiring piece of writing. So ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ. So it is a basic human need, किस तो बिना गुजारा नहीं है. And it is required to face the basic challenges of life. So ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ basic challenges ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ main challenges ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ face ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ high self esteem ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. So to be ambitious and successful, high self esteem is imperative. It is very essential. And in the present increasingly complex, challenging and competitive world, self-esteem has gained a new significance. Okay? So now I hope you have an idea about the chapter Our Urgent Need for Self-Esteem. Okay? So now let us start with the chapter Our Urgent Need for Self-Esteem. Okay, so self-esteem basically ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ, ਔਰ high self-esteem ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉੱਚੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, when you are confident of yourself. And low self-esteem is when you do not have
a good opinion about your own self. Now let us start. Of all the judgments we pass in life, none is more important than the judgment we pass on ourselves. So अपनी life ਦੇ ਵਿੱਚ we pass many judgments. For example, anything. So let us face it, all of us have our own opinions about all the people that we meet. So ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪਰ ਜਿਹੜੀ so we go on passing judgments on everyone that we meet in life. ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, we have an opinion, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ। that judgment impacts every moment and every aspect of our existence. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਪਲ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। that judgment impacts every moment and every aspect of our existence. ਔਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। our self evaluation is the basic context in which we act and react, choose our values, set our goals, meet the challenges that confront us. So ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਸੈਲਫ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੈਟ ਵੀ ਐਕਟ ਐਂਡ ਰਿਐਕਟ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਈਵਨ ਆਵਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਸਮਬਡੀ ਐਕਟਸ ਐਂਡ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ, ਚੂਜ਼ ਆਵਰ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਸੈਟ ਆਵਰ ਗੋਲਸ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਵਰ ਗੋਲਸ ਆਲਸੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਹਾਈ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਸੈਟ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਗੋਲਸ, ਬਟ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਲੋ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲਸ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਛੋਟੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨੀਵੇਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੀਟ ਦ ਚੈਲੰਜਿਸ ਦੈਟ ਕਨਫਰੰਟ ਅਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਹਾਈ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਮੀਟ ਦ ਚੈਲੰਜਿਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈਡਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਲੋ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਅਪ ਅਗੇਨ। ਸੋ our responses to events are shaped in part by whom and what we think we are, our self esteem. So ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨਾਓ ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ, competent to cope. So self-esteem is the experience of being competent to cope with the basic challenges of life and of being worthy of happiness. So self-esteem, though it consists of two components. Okay, so key hai, it is the first line dekho, self-esteem is the experience of being competent to cope with the basic challenges of life and of being of being worthy of happiness. Okay, so person who has a high self-esteem,
he or she will be able to cope with the challenges of life in the right way. ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਲੋ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਵਰਦੀ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਹੈ ਓਨਲੀ ਦੇ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਵਰਦੀ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਐਂਡ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਹੈਵ ਲੋ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਦੇ ਕੰਸੀਡਰ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਟੂ ਬੀ ਅਨਵਰਦੀ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਚੈਪਟਰ। ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ, ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਚੈਪਟਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਐਫੀਕੇਸੀ ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਸੋ ਸੈਲਫ ਐਫੀਕੇਸੀ ਮੀਨਸ confidence in our ability to think, learn, choose and make appropriate decisions। and self respect ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ when we have confidence that we have the right to be happy, and in the belief that achievement, success, friendship, respect, love and fulfillment are appropriate to us। so it has 2 components, self efficacy and self respect। so self respect ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, that is self respect। ਔਰ ਸੈਲਫ ਐਫੀਕੇਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੈਲਫ ਐਫੀਕੇਸੀ ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, these are the 2 components of self esteem। now next ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ, the basic challenges of life include such fundamentals as being able to earn a living and take independent care of oneself in the world, being competent in human relationships so that our interactions with others are more often than not mutually satisfying, and having the resilience that allows one to bounce back from adversity and persevere in one's aspirations। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈਜ਼ ਚੈਲੰਜਸ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦ ਬੇਸਿਕ ਚੈਲੰਜਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਅਰਨ ਅ ਲਿਵਿੰਗ and take independent care of oneself in the world। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਚੈਲੰਜਸ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਨ ਚੈਲੰਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੇ? ਪਹਿਲਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦ ਚੈਲੰਜ ਟੂ ਅਰਨ ਅ ਲਿਵਿੰਗ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਚੈਲੰਜ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਨੈਕਸਟ ਚੈਲੰਜ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੀਇੰਗ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਸੋ ਦੈਟ ਆਵਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਅਦਰਸ ਆਰ ਮੋਰ ਆਫਨ ਦੈਨ ਨਾਟ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨ, ਇਹ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ। ਸੋ ਟੂ ਫਾਰਮ being competent in human relationships ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਅ ਲੋ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ will form relationships no doubt, will have friendships no doubt, but those friendships and relationships will not be mutually satisfying। ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਉਹ
ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਵਰਥ ਨਥਿੰਗ, ਦ ਪਰਸਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਲੋ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ। ਕਲੀਅਰ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ care much more than the other person does. So next देखो हम, and having the resilience that allows one to bounce back from adversity and persevere in one's aspirations. और तीजा challenge main की हुंदा है, third challenge is the capacity to bounce back. ਰਿਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ੀਲੀਅੰਸ। ਅਤੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਿਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਮਾੜੇ ਵਕਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਗਿਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਅਪ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਬੈਕ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ 3 ਮੇਨ ਚੈਲੰਜਿਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਫਸਟ ਵਾਜ਼, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਚੈਪਟਰ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲ ਦ ਚੈਪਟਰਸ ਆਰ ਲਾਈਕ these only, ਕਿ you will have to remember the main points, otherwise ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੋ। ਫਸਟ ਚੈਲੰਜ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਚੈਲੰਜ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਅਰਨ ਅ ਲਿਵਿੰਗ। ਪਹਿਲਾ ਚੈਲੰਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਔਰ ਥਰਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਜਦੋਂ ਡੇਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥਰਡ ਚੈਲੰਜ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਨਾਓ ਆਈ ਮੇਕ ਐਨ ਐਂਡ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦਿਸ